7 books are there in New Testament. So these 27 chapters, we can compare them to the New Testament books. Okay, one question to the kids now. Which is the first book in New Testament? Matthew. Matthew. Last book in New Testament? Revelation. And then now, you have to think over and tell me. So we compared these 27 chapters to the 27 books. Now, with which chapter we should compare Gospel according to Matthew? Which chapter? Is it 40, 41 or 42? 10. No? Yeah. See, Matthew Gospel starts from in the New Testament. It begins, New Testament begins with Matthew Gospel. So this division 40 to 60 begins with which number? Which chapter? 40. Yeah. So 40 we can compare to the Gospel of Matthew. 41. Mark. 42. Luke. 43. 44. Acts. 66. Revelation. 66 Revelation. So did any one of you brought your Bibles? Your Bibles? Okay. Will anyone read for me Matthew chapter 3 and verse 3? Only kids? Matthew 3:3. Wait. Again, $1 question. What's the verse? Matthew 3:3. Chapter 3 and verse 3. Matthew 3:3. John is the one the prophet Isaiah had spoken about. He had said, a messenger is calling out in the desert. The messenger is calling. Thank you now. You will have your dollar now. And now for you. Book of Isaiah, chapter 40 and verse 3 again. 40 and verse 3 again. I'm sorry for the kids. I got it! A voice of one calling in the desert prepare. Yeah. Is there any similarity between that and this? Yes. You will also get $1. Everything is fair. Everything's huge. So everything for you will be in dollars tomorrow and after too. Okay? And then, is there any similarity between chapter 3 and verse 3 of Gospel of Matthew and 40, chapter 40 of Book of Isaiah and verse 3? Yeah. So now we said the 40th chapter we can compare with the Gospel of Matthew. Right. Now 66th chapter of Isaiah. Now 66th chapter of Isaiah. Now another 65 we can say. 65. I'm sorry. 65 and verse 17. Behold, I will create new heavens and new earth. Now one question to you. Where do you find this verse in the book of Revelation? 22. It's for the kids. 22! No. 22! No. 30! 30! Revelation 22! 40! Now I'll get the mark now. No, 20. Chapter 21 and verse 1. I Revelation. said 21! Is it? I'm sorry, I didn't get it. You didn't say 1! You didn't say verse 1! Stop it. Okay, now read Revelation 21 and 1. Quick. 21 and 1. Quick. Come to me! Revelation. What is Revelation? What? You said some chapter. 21 verse 1. 21. I'm sorry, you were in the first one. I saw you were in the first one. Let's have her. Thank you. I said first. Thank you. I said first. I said I said first. Bye.
get snacks at the end of the meeting. Okay. Hey! All kids back to the walk. Now All back to the kids walk. back to the walk. Back to the Back to the walk. Everyone answered, right? So everyone gets Back to the 25 walk. cents, 25 Yes. cents, Sit 25 there. cents. Sit there. Everybody. Cheat. Okay. God made everything new now. Okay? God made everything new. Now you are new kids. No more noise now. No opening the mouth at all now. Okay? Okay. Now we'll go to chapter 40 of the book of Isaiah. Oh. That's fun. And we may get a doubt, why should we divide this book into 3 divisions? That is 40, 48, 49, 57, 58 and 66. Towards the end of each division, there is a common word. 48 chapter, last verse. Chapter 48 and the last verse. Will someone read without making any noise? Chapter 48, book of Isaiah, chapter 48, and the last verse is 22. There is no peace at the Lord. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Then second portion ends with chapter 57. Chapter 57 and verse 21 again. Chapter 57 and verse 21. There is no peace for those who are evil, say my God. You read from different translation, I believe. But it is same. There is no peace, saith my God, to the wicked. Saint, I quoted that from King James Version. There is no peace unto the wicked. There is no peace unto the wicked. And the last verse of last chapter. The reason why there will not be peace to them is given there. Why there will not be peace to them. Last verse, 24. Verse 24. When they go out of Jerusalem, they will see the dead bodies of those who refuse to obey me. Yeah. The worms that eat the bodies will not die. Yeah. Their worms shall not die. Yeah. The fire that burns them will not be put out. Okay. It will make everyone sick to just look at them. So there will not be peace to the human beings on the earth. That's why we human beings need a redeemer who redeems us from the so-called terrible punishment which human beings are going to receive. That's why these 27 chapters deal with a redeemer. Redeemer. Telugulo vimochekudu అని మనం అంటున్నాం. Yeah, please. I'm sorry? Dollar. No, tomorrow dollar again. Tomorrow, not today. Okay. Now, when we look to these 3 divisions in a close way, the redemption, we have already seen, redemption will be in 3 stages. Physical redemption, second one, spiritual redemption, third one, universal redemption. Out of these 3, spiritual redemption is needed for us mainly, because that will be eternal. Physical redemption is not eternal. Today I may be sick, I may have 106 degrees temperature. If I pray to the God, God may bring me out of such situation. But there is no guarantee that I will have temperature tomorrow or next year or sometime after. But if once we are redeemed from our sins, it will be eternal. Once for all it's finished. We will also see that word in today's day, during discourse. Christ on the cross of Calvary said, it's finished. What is finished? Is it his life? No. There is no end to his life. The punishment for sins of human beings is finished once for all. Once for all. So the spiritual redemption has more value. So in these 3 divisions, though we speak of physical redemption and universal redemption, spiritual redemption is also seen in all the chapters and all the 3 divisions. So with that view, when we look at the 27 chapters,
the promise of redemption is mainly seen in the first 9 chapters. Children, what's that? Promise. You remember that word. What's that? Promise. In the second portion, we see the plan of redemption. What is the second portion? Children, again, plan. In the third portion, we see the performance of redemption. Performance. Promise, plan, performance. So Sathik is good now. He's coming to light. God is promising you. I can only promise $1 for tomorrow. But God promises redemption, eternal salvation, total salvation, total redemption, for your total life. Total life. So, first 9 chapters, we are going to see them now. Apart from physical redemption, we also see God's promise of spiritual redemption in these 9 chapters. Okay? Let us go to the details now. This is something about 999, which I have been looking at for all these days. Now, we are going to see the 9 chapters, first 9 chapters now. These first 9 chapters also, we have divided into 3 groups again. The Redeemer, the work of redemption, and the details of redemption. Redeemer, redemption, and the details of redemption. Redeemer, redemption, details of redemption. Each part again, we see 3 chapters. Redeemer we see in chapter 40, 41 and 42. But this Redeemer is a wonderful Redeemer. In chapter 40, we see him as a comforter. Comforter. Children, now tell me whether you like comforters or not. You like it? In summer, no one likes. But we old guys, we always use comforters. I think uncle also uses comforter. Wherever we go, we ask for comforters. But mind you, Christ is the only right comforter for our total life. He'll comfort. Sometimes when you weep, what will Mummy come and comfort you? Sometimes Daddy comforts. Some other time when you continue to weep, Mummy instead of comforting, what will she do? Give one more. But this God comforts you throughout your lifetime. Today we are going to see his character, how he comforts, who he is, what he does and all that in chapter 40. Maybe chapter 40 we go a little deeper now. And in chapter 41, he will help the work of redemption. As a Redeemer, he will help us. In chapter 42, we see him as a servant performing the work of redemption. Mainly chapter 40, 41, maybe we look a little details. And then we go to the second division, redemption work. Chapter 43 also, I would like to give some details. And in third portion, 47 and 48. In 47, if he has to redeem them, in physical redemption, he has to punish Babylonia. Yesterday we have seen Babylon people took them captives for 70 years. 70 years captive. So to redeem these people, God has to punish Babylonia now. In chapter 47, he told in a detailed way how he is going to punish the Babylonians. And in 48, again he speaks of redemption. Those things also we see not in a clear, detailed way, but in a nutshell, we are going to see that today. We have already seen in chapter 40 verse 3, the voice of him that cried in the wilderness. Now question to the children again. Who cried in the wilderness in the book, in the book of Gospel of Matthew, Mark, or Luke? Who cried in the wilderness? John the Baptist. John the Baptist.
John the Baptist. The prophecy that John the Baptist will cry in the wilderness, we find in chapter 40 of Isaiah, verse 3. You have already read that. You have already read that. Chapter 40 of Isaiah consists of 31 verses. 31 verses. This chapter can be equally divided into 3 parts. Now a question to the kids again. How do you divide 31 verses? Almost equal they should be. 31 by 3. 15. Oh, That's not by 3, into 3 parts. You have to divide them into 3 parts. Close. Close. Yeah. Supposing 10, second part 10, and how many will remain? 11. Are they equal? Almost equal. 10, 10.1. I'm sorry? 10 plus 1, okay, yeah. One is 10 plus something. 10, 10 and 11. Okay. In the first 10 verses, okay, in the first 10 verses, we see the comforters coming into this world. Comforters coming into this world. Who is the comforter? I already told you who is the comforter. God. In other words, Christ is the comforter. So in the first 10 verses, we will see comforters coming into this world. Comforters coming into this world. In the next 10 verses, we see the supremacy of the comforter. He is supreme. We are going to see how he is supreme. How he is supreme. In the third portion, we see him as a creator and how he strengthens his people. We will see in third portion now. In the first portion, comforter is coming to this world. Now another question to the children. How many times Christ will come to this earth? Only twice? Not 3 times? Only twice. How many times he came already? How many times he will come again? Exactly right. All of you need, what do you need that? Snacks? Okay, you'll have snacks anyway. Right. Comforter came already. He will also come again. But when Isaiah prophesied these things, all the prophecies occurred before Christ's coming. Do you remember which year Isaiah started the prophecy? 760. 760 BC. After Isaiah prophesied for 760 years, after the prophecy of Isaiah for 760 years, Christ came first time into the world. He will also come second time. Perhaps it's the final time, no more comings again. Last coming and final coming. But when Isaiah looked at Christ coming, he looked both of them alike. First coming, second coming. First coming, second coming. When we look at the mountains which are far of us, though there is much distance between 2 mountains, when we look from a distance, both of them look alike. So Isaiah prophesied both the comings in only 1 chapter. Even sometimes he prophesied second coming first and first coming later on. Because when he viewed things from a distance, both of them looked alike to him. Now, in this first 10 verses, verse 3 again. Now we'll give the time to the parents, okay? Yeah. ఆలకించుడి. అడవిలో ఒకడు ప్రత్యక్షిస్తున్నాడు. ఎట్లనగా అరణ్యంలో యెహోవాకు మార్గం సిద్ధపరచుడి. యెహోవా రాబోతున్నాడు. Christ is going to come. ఆయనకు వే ప్రిపేర్ చేయండి. ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గం సరళం. మా దేవునికి రాజమార్గాలు సరళం చేయండి. ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను. ఆయన వచ్చి ఏం చేస్తాడు? భూలోకంలో మానవ జీవితాల్లో లోయలు ఉన్నాయి. లోయలో ఉండే మానవులను పైకెత్తబోతున్నాడు. ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అనచవలెను. కొద్దిమంది కొండల్లాగా ఉన్నారు, వాళ్ళు అణిచివేయాలి. ప్రపంచమంతటి యూనిఫామ్ గా మార్చబోతున్నాను. వంకరలు చక్కగాను. మనుషుల జీవితాలు వంకరగా ఉన్నాయా?
చక్కగా ఉన్నాయి. కరవాయి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ లేదు ఎవరిలోనైనా. మన జనరల్గా హీస్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫెలో అని మనం అంటాం. ఇది ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ నుంచి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ సర్పెంట్కి లోనయ్యారో సర్పెంట్ స్ట్రైట్గా పోతుందా వంక తింకర్గా పోతుంది. అదే నేచర్ మనకు వచ్చింది. సర్పెంట్ నేచర్ వంక తింకర మార్గాలు. కానీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి వంకరగా ఉండే వాళ్ళందరినీ చక్కగా మార్చడానికి ఆయన కార్యం చేస్తాడు అనే మాట మనకు అనిపిస్తుంది. అది ఫస్ట్ కమింగ్. ఒకసారి వర్స్ 10 సెకండ్ పోర్షన్ చదవండి. వర్స్ 10. ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన వద్ద అన్నది. బహుమానం. మరి ఫస్ట్ కమింగ్లో బహుమానం తీసుకొచ్చాడా? లేదు. ఎప్పుడు తెస్తాడు? సెకండ్ కమింగ్. కాబట్టి ఐసాయా దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఆయన వచ్చేది కనిపించింది. అట్ ద సేమ్ టైం బహుమానంతో వస్తుండగా కనిపించింది. యాక్చువల్గా బహుమానం సెకండ్ కమింగ్లో తీసుకొస్తారు కాబట్టి ఈ 10 వర్సెస్లో లాస్ట్లో సెకండ్ కమింగ్ నుంచి మాట్లాడతాను. బిగినింగ్లో ఫస్ట్ కమింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, చివరిలో సెకండ్ కమింగ్ నుంచి. ఎందుకు మన మార్గాలు ఒక్కరిగా ఉంటే ఉండేలే, ఎందుకు చక్కగా కావాలా, ఎందుకు లోయలాంటి జీవితాలు బాగా కావాలి అని మనం అనుకుంటామంటే హీఈస్ కమింగ్ విత్ ఎ రివార్డ్. హీఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ రివార్డ్. హీ విల్ గివ్ us a reward. బహుమానం ఆయన వద్ద ఉన్నది. ఆ తర్వాత ఏముంది? ఆయన చేయు ప్రతిఫలం ప్రభువు నమ్మని వారికి ఏం చేస్తాడు? సెకండ్ కమింగ్లో తీర్పు తీరుస్తాడు, ప్రతీకారము తీరుస్తాడు, యూదులకు ప్రతీకారం చేస్తాడు. నిన్నే మనం వెళ్ళాం. గ్రేట్ ట్రిబ్యులేషన్. అంతా అయిపోయాక అగ్నిగుండంలో వేయడం అనేది ప్రతీకారం తీరుస్తాడు. కాబట్టి సెకండ్ కమింగ్లో నమ్మిన వాళ్ళకు బహుమానం ఇస్తాడని, నమ్మని వాళ్ళకు ప్రతీకారం చేస్తాడని ఒకే వచనంలో హాఫ్ వర్స్లోనే చెప్పేశాడు. డిస్టెన్స్ నుంచి ఆయన చూస్తూ ఆయన చెప్తాను. కంఫర్టర్స్ కమింగ్ ఈజ్ డీటెయిల్డ్ గివెన్ ఇన్ ది ఫస్ట్ 10 verses. ఆ తర్వాత మనము 2 వచనాలు చదువుకున్నాము. అనగా 1, 2, 3, 4, 5 వచనాలు చదువుకున్నాం. 6వ వచనం చదవండి. ఆలకించుడి. మళ్ళా 3వ వచనంలో ఒకసారి ఆలకించుడి అన్నాడు. మళ్ళీ 6వ వచనంలో ఆలకించుడు అని కామా పెట్టాడు. అంటే సబ్జెక్ట్ మారుతుంది అన్నమాట. మనం 40 నుంచి 66 అధ్యాయాలు చూస్తే ఆలకించుడి అనే పదమే 15 సార్లు కనిపిస్తుంది. ఆలకించుడి. తర్వాత మనం చూస్తాం ఇంగ్లీష్లో కొంచెం మార్పులు ఉన్నాయి. తర్వాత నడుస్తుంది. 2వ అంశం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఏమని? ఆలకించుడి. తర్వాత ఏముంది? ప్రకటించమని ఒక ఆజ్ఞ. మనకు ఒక ఆజ్ఞ ఇవ్వబడతా ఉంది. మనం ఏం చేయాలి? ఆయన బిడ్డలు ప్రకటించాలి. ఇదే చెప్పాడు. 2వ వచనం చివరిలో చెప్పాడు చూడండి. ఆమెకు ప్రకటించుడి. విడుదల కలుగుతుందని ప్రకటించండి. ఈ 2 అంశాల గురించి ప్రకటించండి. చాలాసార్లు నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను, సండే మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను, వర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నాను, లార్డ్స్ పోర్షన్ లార్డ్కి ఇస్తూ ఉన్నాను అని కొద్దిమంది దాంతోనే సాటిస్ఫై ఉంటారు అన్నమాట. దట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ us. ప్రకటించండి. ఏం ప్రకటించండి? మనల గురించి కూడా కాదు, రెడీమర్ల గురించి ప్రకటించండి. ఆయన రాకడ గురించి ప్రకటించండి. సరే, రాకడ 2వ రాకడ గురించి 10వ వచనంలో చెప్పాడు. ఇమీడియట్గా ముందుగా ఏం ప్రకటించమన్నాడు? 6వ వచనం చదువుతున్నాం కదా, చదవండి. 6వ వచనం. నేనేమి ప్రకటించనండి మరి ఒకడు. ఏమి ప్రకటించాలో కూడా చెప్తున్నాడా? సర్వశరీరులు గడ్డి అయి ఉన్నారు. నర్లారా మీరందరూ గడ్డి లాంటి వాళ్ళని ప్రకటించాలి. వారి అందమంతయు అడవి పువ్వులే ఉన్నది. చాలాసార్లు అందానికి మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఫ్లవర్స్ లాగా మనం ఉంటే బాగుంది అనుకుంటాము. ఫ్లవర్స్ లాగా లేదని ఫ్లవర్స్ కూడా తీసుకుని కట్ చేసుకొని కోట్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, కల్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, ఎక్కడ కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, గింజల్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. బికాస్ వీ లైక్ దట్. కానీ దేవుడు మనల్ని కూడా అట్లాగే చేశాడు. కానీ ఈ గడ్డి పువ్వులు ప్రొద్దుని సాయంకాలం ఎట్లా వాడిపోతాయో మనం కూడా వాడిపోతున్నాం. వారి అందమంతయు అడవి పువ్వుల లాగా ఉంది. 8వ వచనం చూడండి. వాళ్ళతో 8. గడ్డి ఎండిపోయాను, దాని పువ్వు వాడిపోయాను. మనుషులు కూడా ఎండిపోతాము, వాడిపోతాము. మళ్ళీ మనం 7వ వచనం చూస్తే యెహోవా తన శ్వాసను దాని మీద ఊరగా గడ్డి ఎండుతుంది, పువ్వు వాడుతుంది. కానీ 8వ వచనం 2వ లైన్లో దేవుని వాక్యము. ఇప్పుడు మనం వాడిపోయే దాని మీద మనసు పెట్టుకోవాలన్నా, నిత్యంగా ఉండే దాని మీద మనసు పెట్టుకోవాలన్నా?
చాలాసార్లు మన మనసంతా వాడిపోయేదాన్ని లేదు. నేను మనం ఎప్పుడో చెప్పాను, అమెరికన్ లేడీస్లో చాలామంది తమ ఇన్కంలో 20% వాళ్ళ బాడీ కొరకే స్పెండ్ చేస్తారని చెప్పిన ఒక సమ్ సర్వే, సంబడి కండక్టర్ సర్వే, వాళ్ళ హెయిర్ కొరకు, వాళ్ళ ఫేస్ ట్రీట్మెంట్ కొరకు, దానికి 20%. మోస్ట్ ఆఫ్ ది వైట్స్, దోస్ హు ఆర్ వర్కింగ్ కమ్యూనిటీ, 20% వాళ్ళ శరీరం యొక్క అందం కొరకే ఖర్చు పెడతారంట. ఈ అందమంతా వాడిపోతుంది, కానీ నిత్యము నిలిచే దేవుని వాక్యం కొరకే ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు. ప్రైజ్ బీ టు గాడ్. అమెరికన్స్ ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారని కూడా స్టాటిస్టిక్స్ ఉంది. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా దేవుని పని కొరకే అమెరికన్స్ ఖర్చు పెట్టారంటే ఎవరు ఖర్చు పెట్టలేరు. మిషనరీ ఫండ్ పంపించడం కానీ అది కానీ. ఇంకో స్టాటిస్టిక్స్లో పెట్స్ ఖర్చు పెట్టేదానికంటే దేవుని పని తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు స్టాటిస్టిక్స్. దేవుని పని కొరకు ఖర్చు పెట్టేదానికంటే పెట్స్కి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారంట. పెట్ యానిమల్స్ ఖర్చు పెట్టి, అది మళ్ళీ మైనస్ పాయింట్ అనుకోవాలమ్మా. పెట్ యానిమల్స్ సంబడి ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తా ఉంటే హెవెన్లో పెట్ యానిమల్స్ ఉంటాయో డిస్కస్ చేశాను. హెవెన్లో యానిమల్స్ ఉంటాయని బైబిల్ ఎక్కడ కంటెక్స్ట్లు ఉంటే దేవుడి ఫీలింగ్ సారీ ఇట్స్ ఏం సమ్ ఆఫ్ ది బిలీవర్స్. అంతగా పెట్స్ని ప్రేమిస్తున్నాం, కానీ నిత్యము నిలిచే వాక్యాన్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తా ఉన్నాం. కొద్దిగా ఉండే అందాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం, శరీరాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం, కంఫర్ట్స్ని ప్రేమిస్తున్నాం, కానీ పర్మనెంట్ కంఫర్ట్ అయిన ప్రభువును ఆయన వాక్య ప్రకటన, ఆ తర్వాత నిత్యము నిలిచే ఆయన వాక్యం కొరకే ఎంత మనం ప్రయాసపడతా ఉన్నాం. మొదటి తిమోతి పత్రిక 4:17 ఉంది. అక్కడ మాట వాక్యములోను ఉపదేశములోను విశేషంగా మనం ప్రయాసపడాలి. మనం ప్రయాసపడుతున్నాము, విశేషంగా ప్రయాసపడుతున్నాము. దేని కొరకంటే మన లైవ్లీహుడ్ కొరకు, జీవితం కొరకు. వాక్యమందును ఉపదేశమందును విశేషంగా ప్రయాసపడవాలి. మన ప్రయాస వాక్యం కొరకు, ఉపదేశం కొరకు ప్రయాసగా ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ ప్రకటన చేయండి. ఏం ప్రకటించాలా? మనుషుల అందమంతా గడ్డి పువ్వులంగా ప్రకటన చేయండి, అది దేవుడు వాక్యమే నిత్యము నిలుస్తాయని ప్రకటన చేయండి అంటారు. 9వ వచనం. సియోను మన పేరు ఏం పేరు పెట్టాడు చూడండి, సువార్త ప్రకటించే వాళ్ళంట. మనం అందరం సువార్తకులమే. కమెండేషన్, ఆర్డినేషన్ అది తీసేయండి. యూ లీవ్ దట్ సబ్జెక్ట్. చర్చెస్లో దేవుడు కొన్ని పనుల కొరకై కమెండేషన్ అని, ఆర్డినేషన్ అని మాట్లాడే జనరల్గా మనకు అందరికి కూడా ఆయన పేరు పెట్టిన ఒకటే పేరు అన్నమాట. సువార్త ప్రకటించుతున్నదామా? డూ వీ రియలీ డిసర్వ్ దిస్ నేమ్? చేస్తున్నామా ఆలోచించి. సువార్త ఏమిటి? సువార్త మనం చూసాం, అందరూ కూడా అగ్నిలో కాలిపోతారు అనేది హ్యాపీ అకేషన్ లాగా లేదు. వికెట్ పీపుల్ అందరూ కూడా కాలిపోతారు, కానీ వాళ్ళని విమోచించే విమోచకుడు వస్తున్నాడనే ఈ గుడ్ న్యూస్, గుడ్ టైడింగ్స్ ప్రకటించండి అని దేవుడు మనకు స్వార్థ ప్రకటించుదానా అని పేరు పెట్టాడు. చాలాసార్లు మనం వినడానికి ఇష్టపడతాం, నచ్చితే అయితే ప్రకటించే వాళ్ళందరూ కూడా ఉండాలి. వినడం అవసరమే, ముందుగా దేవుని దగ్గర వినాలి. మాలాంటి ప్రీచర్స్ ఎక్కువగా దేవుని దగ్గర వినేవాళ్ళని ఉండాలి. ఎవరు అన్నారు, వినడానికి దేవుడు 2 చెవులు ఇచ్చాక మాట్లాడడానికి కుమరించాడు. అంటే ప్రీచర్స్ మేము కూడా మాట్లాడేదానికంటే 2 అంతలు దేవుని దగ్గర వినాలన్నారు. 2 అంతలు వినాలి. తర్వాత చెవులు పైన ఉన్నాయి, నోరు పైన ఉన్నాయి. అందుకే యాకోబు పత్రిక వినుటకు వేగిపడాలి, మాట్లాడడానికి నిదానించాలి. సమస్యలు ఎక్కడొస్తాయి? తొందరగా మాట్లాడమని వస్తుంది. అలాగే సేవకులు కూడా మాట్లాడే విషయం కంటే కూడా దేవుని దగ్గర కనిపెట్టి వినడం అనేది ప్రాముఖ్యంగా ఉంది. చాలాసార్లు ప్రీచర్స్ మీద మేము కూడా నాలాంటి వాళ్ళని కూడా ఓడిపోతూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ పరిగెత్తినట్టే ఉంటుంది. కానీ చివరికి బలపరిచే ప్రభువు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ కార్యాలు చేయగలుగుతున్నాము. కానీ గాడ్స్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ సంథింగ్ వీ షుడ్ లిసన్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్. మనం వాక్యం చెప్పి నింపుకోవాలి. ఎందుకంటే చిరకాలం సత్యం, పిల్లకాలం గెలిచేది వాక్యమే అన్నమాట. 10వ వచనం చూడండి. 10వ వచనం. ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షంగా ఏలుచుండగా ప్రభువు యెహోవా తానే శక్తి సంపన్నుడై వచ్చింది. సెకండ్ కమింగ్ లో శక్తి సంపన్నుడుగా వస్తాడు. ఫస్ట్ కమింగ్ లో ఆర్డినరీ మ్యాన్ లాగా వచ్చాడు. అసలు ఎవరు ఆయన దేవుడు అనుకోలేదు. అందుకే ప్రపంచ చరిత్రలో ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా రికార్డే లేకుండా పోయింది అనమాట. సరే, అది ఇట్ వాస్ హిస్ ప్లాన్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దానికి పెద్ద హంగామా చేస్తాను, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను. ఆయన ఇష్టపడలేదు.
కానీ చనిపోయిన దినాన్ని మాత్రం రికార్డులో స్పెసిఫిక్గా పాస్ ఓవర్ డే రోజు అని చెప్పిన ఆయన ప్రూఫ్ లాగా సమాధిని వీటన్నిటిని భద్రపరిచి పెట్టాడు. కానీ ఆయన వచ్చే విధానం కనుక ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రజలను ఏలబోయే సెకండ్ కమింగ్ విషయమై మాట్లాడతాం. వచ్చేటప్పుడు ఇందాక 10వ వచనం చదువుకున్నాము, బహుమానం దగ్గర పెట్టుకొని వస్తాడు అనే మాట మనం. ఇదంతా కూడా కమింగ్ ఆఫ్ ది కంఫర్టర్, కమింగ్ ఆఫ్ ది కంఫర్టర్. ఇప్పుడు సెకండ్ పోర్షన్లోకి వెళ్దాం. సుప్రమసీ ఆఫ్ ది కంఫర్టర్. ఆయన సుప్రమసీ ఏంటి? వర్స్ 11. గొర్రెల కాపరి ఈరోజు మనల్ని మేపేవాడు ఆయనే. వాక్యమైన మేతను ఏ సేవకుడు అందించినా మేపేవాడు ఆయనే. ఆయనే ప్రధాన కాపరి. ఈ కాపర్లందరూ కూడా, ఈ షెపర్డ్స్ అందరూ కూడా ఉప కాపర్లు అనమాట. అండర్ షెపర్డ్స్ లాగా మనం అనుకోవాలి. ఎంత పెద్ద ప్రీచర్స్ అయినా ఎవరైనా చిన్నవాళ్ళమైనా ఆయన ప్రధాన కాపరిగా ఉన్నాడు. ప్రధాన కాపరి ఆయనే వాళ్ళని మేపేవాడు. ఇండియాలో దేవుడి పిల్లలు మేపుతున్నాడు, అమెరికాలో దేవుడి పిల్లలు మేపుతా ఉన్నాడు, ప్రతి కంట్రీలో మేపుతా ఉన్నాడు. మేపడం మాత్రమే కాదు, తన బాబుతో గొర్రె పిల్లలను కూర్చి రొమ్మున ఆడించుకొని, ఇప్పుడు మా మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నీ రొమ్మును ఆడించుకోమంటే ఆడించుకోలేదు. ఆమె కెపాసిటీ నేను మించిపోయాను. కానీ 45 అధ్యాయాల తర్వాత మనం చూస్తాము. 46 అధ్యాయాలు ముదిమి వచ్చు వరకు నేను ఎత్తుకుని వాడను నేనే, ఎత్తుకొనచ్చు చక్కబెట్టుకుని వాడను నేనే, నిన్ను రక్షించేవాడిని నేనే, తల వెంట్రుకలు నెరిగి వరకు నేను ఎత్తుకునేవాడిని నేనే అంటాడు. కనుక ఆయన మేపడం మాత్రమే కాదు, తన రొమ్మును మనము ఆడుకునేవాడు. తర్వాత మనం పాలిచ్చి వాటిని మెల్లగా నడిపిస్తాడు. అది ఎవరిని మెల్లగా నడిపించాలో, ఎవరిని స్పీడ్గా నడిపించాలో ఆయన తెలుసు. 12వ వచనం. తన పుడిసెడితో జలమును కొలిచినవాడు. ఇక్కడ చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. 12 క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. 12వ వచనంలో, 13వ వచనంలో, 14వ వచనంలో. జలమును కొలిచిన వాడెవరంటే ఎవరు లేరు అని అనుకున్నాడు. ఎవరు లేరు. జానతో ఆకాశంను కొలచూచిన వాడెవరు? ఆకాశం ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు. సైంటిస్ట్ యొక్క ఊహకు మించిపోయింది. కానీ ఆయన జాన పెడితే ఆకాశం కొలత వస్తారు. ఆయన చెయ్యంత పెద్దదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. భూమిలో ఉన్న మన్ను కొలపాత్రలో వచ్చిన వాడెవరు? భూమి తీసి పాత్రలో, అంటే మనం కేజీ కొలపాత్రలు ఉన్నాయి, దాన్ని పెట్టి మన్నంతా కొలుస్తాడట. అంటే ఆయన ఎంతకి ఆయన గ్రేట్నెస్ సుప్రీమిస్ అనమాట. అందుకే మనం దాన్ని పెడతా ఉన్నాం. త్రాసులో పర్వతంలో తూచిన వాడెవరు? కొండలే చూస్తాడు. వీలు అవుతుందా? వీలు కాదు. ఎవరో అక్కడ అన్నారు, ఎక్కడో నాకు హుక్ అవుట్ సైడ్ ది అర్త్కు హుక్ పాయింట్ ఇవ్వండి, అక్కడ హుక్ వేసేసి ఆ క్రేన్లు ఈ క్రేన్లు పెట్టేసేసి ఎత్తడానికి ట్రై అవుతాయి. అవుట్ సైడ్ ఎవరు హుక్ ఇస్తారు? కానీ ఆయన మాత్రం చేయగలడు. ఆయన వేయి చేయగలడు, ఆయన కొలవగలడు. అలాంటి వాడు. తూలికి చేత కొండలను తూచిన వాడేవాడు. ఇదంతా కూడా ఆయన బలమును గురించి, లేదా ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆయన మైటీని గురించి. ఆల్ మైటీ గాడ్ అనే మాట మనకు అర్థమైంది. 13వ వచనం చూడండి. యెహోవా ఆత్మకు నేర్పిన వాడెవరు? ఆయనకు మంత్రి అయి ఆయనకు బోధ చేసిన వాడెవడు? ఎవరి యొద్ద ఆయన ఆలోచన అడిగాను? ఆయనకు వివేకము కలుగు చేసిన వాడెవరు? అంటే ఆయన యొక్క జ్ఞానమును గురించి. ఆమ్నిషియంట్, ఆమ్నిపోటెంట్, ఆమ్నిషియన్స్. అందులో ఆయన జ్ఞానం. ఆయన జ్ఞానం అభ్యసింపజేసిన వాడెవరు? ఆయనకు బుద్ధి మార్గం బోధించిన వాడెవరు? జనములు చేద నుండి జారిపడు వెన్నులు వంటి వారు, జనులు గ్రాస మీద ధూళి వంటి వారు. దీపములు గాలిలో ఎగురు సూక్ష్మ రేణువుల వలె ఉన్నది. సమిధలకు లెబానోను చాలకపోయాను, దహన బలులకు దాని పశువులు చాలు. కనుక ఆయన గ్రేట్నెస్ గురించి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట. ఇవన్నీ చెప్తూ హీఈస్ యూనిక్ గాడ్, సాటిలేని దేవుడు అని ఆయన గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. చెబుతూ 18వ వచనం ఏమన్నాడు సార్? కావున మీరు ఎవరితో దేవుడిని పోల్చుదురు? ఏ రూపమును ఆయనకు సాటి చేయగలరు? అసలు బబులోను చెప్పి దేవుడు వారిని పంపించడానికి కారణం అంటే వాళ్ళు చాలాసార్లు విగ్రహారాధకులు అయితే ఉన్నారు. ఈ రోజు కూడా మనుషులకి ఏమంటే ఏదైనా రూపం కనిపిస్తే దాన్ని పూజించవచ్చు అనే ఆశ అన్నమాట. క్రిస్టియానిటీలో కూడా చాలా చర్చస్లో సేవలు పెట్టింటారు. సరే ఏదో రూపం కొరకంటే అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని తొలగించడం లేదు. ఇవి స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి దండాన్ని స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. లేదా చర్చి బయట పెడితే దానిలో భయం దాని దగ్గర రావడం, దానికి కానుకలు వేసేవాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు. డాలర్ నోట్లను పెట్టుకుంటారు. కానీ నిజానికి ఏ రూపమును కూడా ఆయనతో మనం సాటి చేయడానికి
వీళ్ళే. ఆయన తన జ్ఞానంతో ఆకాశాన్ని కొలిచారంటే ఏ రూపాన్ని మనం పెద్దగా చేయగలం? కాబట్టి రూపంతో చేయొద్దండి. అంటే యూదులు కూడా మనం 20 మంది రాజులు ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్తాం. రాజుల్లో కొద్దిమంది విగ్రహారాధికులు ఉన్నారు. ఇశ్రాయేలు వారిని పరిపాలించిన 19 రాజులు వాళ్ళందరూ కూడా విగ్రహారాధికులే. మనం చూసుకున్నాం. యెరూషలేము ప్రజలు పోతే రాజు పక్కన మారిపోతారని దానిలో ఒకటి, బెంతోలో ఒకటి, దూడలు పెట్టి వాళ్ళు పూజించారు. అందుకు దేవుడు అన్నాడు, ఏ రూపంతో మీరు నన్ను నాకు సాటి చేస్తారు? అంటే నేను సాటి లేని వాడిని, నేను పోలికలు లేని వాడిని, ఎవరిని కూడా మీరు నాతో పోల్చలేరు అని అంటా ఉన్నాడు. అంటూ తన గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. సరే, దాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతే చివరికి వద్దాం. మళ్ళీ 25 వచ్చిన అదే మాట, నీవు ఇతనితో సమానుడమని మీరు నన్ను ఎవరికి సాటి చేయదు అని పరిశుద్ధ దేవుడు అడుగుతున్నాడు. పాపాన్ని గురించి, పాపం నుంచి రిడమ్షన్ గురించి మాట్లాడుతూ తన పరిశుద్ధతను తరచుగా మనకి జ్ఞాపకం చేస్తాడు. జ్ఞాపకం చేస్తూ 18 వచనాల్లో విగ్రహాలు దేవుళ్ళతో, విగ్రహం లేని దేవుళ్ళతో ఈయన సాటి లేనివాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. మనం చివరి పోర్షన్కి వస్తే 21 నుంచి 26 చూస్తే హీఈస్ అవర్ క్రియేటర్ అని చెప్తా ఉన్నాడు. ముఖ్యంగా 27కి వెళ్ళిపోదాం మనం. 27, 28, 29, 30 నుంచి కొద్దిగా మనం చూద్దాం. 27 నుంచి, నీకు తెలియలేదా, నీవు వినలేదా, భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా నిత్యుడగు దేవుడు. హీఈస్ ద క్రియేటర్. ఆయన సుప్రీమెన్సీ ఏంటంటే ఆయన క్రియేటర్. హీఈస్ ది ఓన్లీ క్రియేటర్. ఇంకెవరు క్రియేటర్స్ లేరు. మనం ఏం చేసినా వి మేక్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. కానీ ఆయన ఎగ్జిస్టింగ్లో చేసిన వాడు కాదు, శూన్యంలోని సమస్తాన్ని సృజించినవాడు. అందుకే ఆయన క్రియేటర్. ఆయన క్రియేషన్ అంత గొప్పది. ఆయన సొమ్మశెల్లడు, అలయుడు. ఆయన జ్ఞానము శోధించుట అసాధ్యము. సొమ్మశెల్లిన వారికి బలమిచ్చేవాడు ఆయనే. ఆయన సొమ్మశెల్లడు. అయితే భూలోకంలో మీరు నేను సొమ్మశిల్లుతాం. లైఫ్ ఇది హ్యాడల్ రేస్ అని మనం ఉంటాం. కొన్నిసార్లు పరిగెత్తిగా చాలా ఎక్కడ ఆగిపోదాం, దాని కింద పడతా ఉంటాం. వాళ్ళు విరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, గాయలైన వాళ్ళు ఉన్నారు, మూర్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, సమస్యలను వారు ఉన్నారు. మానవ జీవితం అలాంటిది. కొన్నిసార్లు ఈ జీవితం ఇక్కడ చాలని కూడా అనుకుంటా ఉంటాం. మన బలాన్ని మనం కోల్పోతాం. సమస్యలను వారికి ఆయన బలమిచ్చేవాడు, శక్తిలకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయవాడు. బాలురు సొమ్మశిల్లుదురు, అలయుదురు, యవనులు తప్పక తొట్టిల్లుదురు. బాల్యకాలంలో మనం ఉన్నా, యవన కాలంలో ఉన్నా, వృద్ధాప్యంలో ఉన్నా అలసట అనేది, తొట్టిల్లు అనేది మనందరికీ కనిపిస్తూ ఉంది. కానీ వర్స్ 31 చూడండి, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు. ఎంత గొప్ప కంఫర్టర్, ఎంత సుప్రీం గాడ్, ఎంత యూనిక్ గాడ్ అని మనం అనుకున్నామే. జ్ఞానంలో ఆయనకు మించిన వాడు లేరు, బలములో ఆయనకు మించిన వాడు లేరు. ఆయన సర్వంతర్యాన్ని, ఎక్కడైనా ఒకే చోట ఓడగలిగిన వాడు. ఆమ్నిషియన్, ఆమ్నిపోటెంట్, ఆమ్నిప్రెసెంట్ గాడ్. ఇటువంటి దేవుడి వైపు మీరు నేను ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. ఎవరి కాలంలో ఎదురు చూడాలి, బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు ఎదురు చూడాలి, వృద్ధాప్యంగా ఉన్నప్పుడు ఎదురు చూడాలి, పర్సనల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు ఎదురు చూడాలి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు ఎదురు చూడాలి, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు ఎదురు చూడాలి, ఉద్యోగ సంబంధ ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు ఎదురు చూడాలి, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు ఎదురు చూడాలి, చిల్డ్రన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు ఎదురు చూడాలి, మరి గర్ల్స్ కొరకు, బాయ్స్ కొరకు, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్స్ కొరకు, వాళ్ళ భవిష్యత్తు, వీటన్నిటి కొరకు మనం ఆయన వైపు ఎదురు చూడాలి. తర్వాత మంచి మాట, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు. ఎదురు చూచువారు కనుక పైకి చూచేవాడు, వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు. దేవుడు నమ్మిన బిడ్డల్లో మనలో ఆత్మీయులు పైకి ఎగిరే గుణం ఉండాలి. పైకి ఎగిరే గుణం ఉండాలి. ఎంతసేపు భూమి మీద మాత్రమే ఇక్కడ వీటి మీదనే మనం మనసుకూడదు. మనం కూడా చెప్తున్నాం కొలస్సై 3:1, మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేబడిన వారైతే పైన వాటినే వెతకండి. పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటిని మనసులో పెట్టుకోలేదు. భూ సంబంధమైన వాటి మనసు పెట్టుకుంటే అలిసిపోతాము, మనం పరిగెత్తలేము, సమస్యలుతాము, దిగులు చెందిపోతాము, కృంగిపోతాము, ఏదో అయిపోతాము మనం అనుకుంటాం. కానీ పైనున్న ప్రభు వైపు చూసినప్పుడు మనము అలయక పరిగెత్తుదురు, సమస్యలక నడిచిపోదురని ఈ సుప్రీం గాడ్ మన విశ్వాస యాత్రలో మనం ఏ రీతిగా ముందుకు సాగాలో 40 అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు అన్నమాట. కాబట్టి 40 అధ్యాయంలో మనం ఆయన గురించి చూసినప్పుడు
ఆయన మనల్ని ఆదరించే దేవుడిగా మనకు కనిపించాడు. మనం ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. 41వ అధ్యాయంలో ఆయన మనకు సహాయం చేసే విమోచకుడిగా ఉన్నాడు. 41వ అధ్యాయంలో కూడా 29 వచనాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మొదటి 7 వచనాల్లో హీఈస్ వార్నింగ్ ది జెంటైల్ నేషన్స్. హీఈస్ వార్నింగ్ ది జెంటైల్ నేషన్స్. ఇంకో మాట మళ్ళీ మనం చూద్దాము. తర్వాత 7 వచనాల్లో హీఈస్ ఎంకరేజింగ్ హిస్ ఓన్ చిల్డ్రన్. తర్వాత 7 వచనాల్లో తాను నిజదేవుడని వారికి తెలియపరుస్తున్నాడు. విగ్రహాలు ముట్టి అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. చెబుతూ నేనేమో కార్యాలు చేసే దేవుణ్ణి, మీ విగ్రహాలు కార్యములు చేయలేవు అంటున్నాడు. నౌ they need redemption from Babylonian captivity. బాబిలోనియన్ క్యాప్టివ్స్ వాళ్ళకి రెడెంప్షన్ కావాలి కదా. నేనే మిమ్మల్ని రిడీమ్ చేస్తానని చెప్పని వర్స్ 2లో చెప్తున్నాడు. చూడండి, వర్స్ 2, 41 వర్స్ 2 చదవండి. 41 వర్స్ 2. తన ప్రవర్తన యా అంతటిలో నీతిని జరిగించు ఆయన who raised up the righteous man from the east. ఈస్ట్ నుంచి ఒక ఆయన నుంచి మిమ్మల్ని విమోచిస్తాడు అని వర్స్ 2లో చెప్తున్నాడు అన్నమాట. తర్వాత 25th వర్స్లో ఇందులోనే ఐ హావ్ రైజ్డ్ అప్ వన్ ఫ్రమ్ ది నార్త్. ఈస్ట్ నుంచి వస్తాడు, నార్త్ నుంచి వస్తాడు. మనం ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ మ్యాప్ చూసినప్పుడు ఈస్ట్ నుంచే వస్తాడు. సైరస్ మీడో పర్షియన్ కింగ్ బాబిలోనియన్ వాళ్ళను ఓడించి ఇస్రాయల్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి తూర్పు నుంచే వస్తాడన్నమాట. ఇప్పుడు వరల్డ్ మ్యాప్లో మనం చూస్తే మీడో పర్షియన్ అంటే ఇరాన్ అన్నమాట. ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ కంట్రీకి ఈస్ట్లోనే ఉంది. మీడో పర్షియన్ సైరస్ పర్షియన్ ఈస్ట్ నుంచే పంపిస్తాను. ఈస్ట్ నుంచి వస్తాడు కానీ స్ట్రైట్గా ఈస్ట్ నుంచి రాడు. ఎందుకంటే మధ్యలో సౌదీ అరేబియా ఉంది. ఇసుకలో ఎవరు నడిచిస్తారు, సైన్యం లంచరాలేదు కదా. అందుకని పైకి వెళ్ళి నార్త్ నుంచి దిగి వస్తాడు అంటారు. నార్త్ నుంచి మీ దగ్గరికి వస్తాడు కానీ హీఈస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ అనే మాటను 41వ అధ్యాయంలో స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాడు అనమాట. అందులో నేను ఇంకో 3 రెఫరెన్స్లు ఇచ్చాను. 10వ వచనంలో ఐ విల్ హెల్ప్ ది, 13వ వచనంలో ఐ విల్ హెల్ప్ ది, 14వ వచనంలో ఐ విల్ హెల్ప్ ది, ఐ విల్ హెల్ప్ ది, ఐ విల్ అప్హోల్డ్ ది విత్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మై రైచియస్నెస్. 13వ వచనంలో లార్డ్ దై గాడ్ విల్ హోల్డ్ దై రైట్ హ్యాండ్ సేయింగ్ అంటు ది ఫియర్ నాట్, ఐ విల్ హెల్ప్ ది. మళ్ళా 14th వర్స్లో ఫియర్ నాట్ దౌ ఓమ్ జాకబ్ అండ్ ఈ మెన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఐ విల్ హెల్ప్ ది. పురుగు వంటి యాకోబు అంటున్నాడు అనమాట. అంటే చాలాసార్లు మన జీవిత విధానం ఎట్లుంటుంది, పురుగులాగానే ఉందన్నమాట. పురుగును మనం ఏం చేస్తాం, కాలికి నలిపేస్తాం. నిజానికి దేవుడు మిమ్మల్ని నలిపివేయాలి కానీ అట్లా నలిపివేయకుండా నేను హెల్ప్ చేస్తాను, మిమ్మల్ని విమోచిస్తాను. యుద్ధం వల్లారా మీ పాపాన్ని బట్టి బబులోని పంపిస్తున్నాను కానీ తూర్పున ఉన్నటువంటి సైరస్ను తర్వాత మనం 44వ అధ్యాయం 45 పేరు కూడా చూస్తాం. తూర్పు నుంచి నేను రేపుతాను, తాను నార్త్గా వచ్చి మిమ్మల్ని మీకు జయమిస్తాడు అని చెప్పడాన్ని 41వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ చాప్టర్ 42లో నేను డీటెయిల్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను కానీ 43లో కొన్ని విషయాలు చెప్దామనుకున్నాను. 43 ఇస్ బ్యూటిఫుల్ చాప్టర్. 43లో ప్రభువు గురించిన చక్కని మాటలు మనకు కనిపిస్తాయి. మళ్ళీ 43rd చాప్టర్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా డివైడ్ చేయొచ్చు, 4 7sగా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ 7లో యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ది స్క్రీన్ ఆయన రిడీమర్గా ఏం చేస్తాడో. వర్స్ 1లో హీ క్రియేటెడ్ అస్ అని, నిన్ను సృజించిన వాడవు యెహోవా. హూ ఈస్ దిస్ గాడ్? హీఈస్ అవర్ క్రియేటర్. వర్స్ 2లో హీఈస్ అవర్ రిడీమర్. మళ్ళా హీఈస్ ద వన్ హూ కాల్డ్ అస్. వర్స్ 1లో ఆ మాట ఉంది. ఐఎమ్ సారీ రిడీమర్ కూడా ఫస్ట్ వర్స్, ఐఎమ్ సారీ రిడీమర్ కూడా ఫస్ట్ వర్స్. యా ఐఎమ్ సారీ రెండో ఎక్సామ్ తప్పు. Created, he is our creator, he is our redeemer, he is the one who called us. పేరు పెట్టి మనం పిలిచేవాడంట ఆయన తెలుగులో. వర్స్ 2లో he is our protector, మనకు తోడుగా ఉండేవాడు. వర్స్ 4లో he is the one who loved us. వర్స్ 5లో he is the one who is going to gather us. He is going to gather us. సమకూర్చి రప్పించేవాడిని అన్నా ఉన్నాడు. వర్స్ 7లో
నా నామము, ఆయన పేరు మనం పెట్టేవాడంట. ఆయన పేరు మనం పెట్టేవాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇండియాలో ఉన్నాం. మనలో కొంతమంది మన ఫోర్ ఫాదర్స్ ఆయా దేవుళ్ళని పూజించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రాములను పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు, కృష్ణుని పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు. మనము క్రీస్తుని పూజిస్తున్నాం. మనకేం పేరు పెట్టబడింది? క్రైస్తవులనే పేరే పెట్టబడింది. రాముని పూజించాలని రాముడు అని అక్కడ పేర్లే పెట్టబడింది. కృష్ణుని పూజించాలని కృష్ణుని పూజించాలని పేరు లేదు. కానీ మనకైతే ఆయన పేరే పెట్టబడింది. అదే వర్షం ఉంది, నా నామము పెట్టబడిన వారు. ఆయన ప్రపంచంలో ఉన్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన పేరు ఒకే పేరే, క్రిస్టియన్స్. యాక్ట్స్ 11:26 నుంచి స్టార్ట్ ఉంది మనకు తెలుసు. అంత్యోక్యలోని శిష్యులు మొదట క్రైస్తవులు అనబడిరి. క్రిస్టియన్స్ అంటే క్రిస్టియానో అంటే క్రీస్తును అనుసరించువారు అని అంటున్నారు. పర్పస్ అదే. కానీ ముందే చెప్పాడు ఆయన, నా నామము పెట్టబడిన వారు. ఎప్పుడు చెప్పాడు ఇది? బిఫోర్ క్రైస్ట్ 700 చెప్పాడు. నా పేరు పెట్టబోతున్నాను ప్రజలందరికీ. 700 years తర్వాత యాంటియోక్లో మొట్టమొదటిగా ఆ పేరు ప్రజలందరి మనసులో, వీళ్ళ క్రిస్టియానో అనే మాట గ్రీక్లో వచ్చింది. అది క్రిస్టియన్స్ అని వచ్చింది. కొన్నిసారి నేను కాలేజీలో చదువుకున్న దినాల్లో సువార్తకు పల్లెకి వెళ్ళాను. అప్పుడు వెహికల్స్ ఏం లేవు, స్కూల్స్ అందరూ సైకిల్ తీసుకొని పోయాను. సైకిల్స్ లేని హైర్ సైకిల్ తీసుకొని పోయాను. నాకు సైకిల్ ఉండేది కాదు, హైర్ సైకిల్ సువార్త. అందరూ సువార్తకు ఊళ్ళో పోతుంటే ఎవరు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఎవరో ఉండి క్రీస్తులు రా వీళ్ళు, క్రైస్తవులు కూడా కాదంట, క్రీస్తులు అంట. అది సంథింగ్ లైక్ 1960s మాట. కానీ నా మనసులో గుచ్చుకో అంటే మేము ఒక్కొక్కడము వాళ్ళ దృష్టిలో ఎవరమో ఒక్కొక్కరు క్రీస్తులు. అమ్మో, ఎంత పెద్ద పేరు, ఎంత పెద్ద పేరు. లోకము మనల్ని చూస్తూనే ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులుగా, క్రీస్తుని వాళ్ళు చూడలేదు, క్రీస్తును చూచేట్టుగా అనుకుంటున్నారు. ప్రభు ముందే చెప్పాడు, నా పేరు పెట్టబడిన అది. తర్వాత ఐజాయా 43:7 మనందరికీ తెలిసిన మాట, చాలాసార్లు పాపం చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు ఆయన మనల్ని పుట్టించాడు అంటే అక్కడ మాట, నా మహిమ నిమిత్తమై నేను వారిని సృజించాను. వై గాడ్ క్రియేటెడ్ ది యూనివర్స్? వై గాడ్ క్రియేటెడ్ యూ అండ్ మీ? ఫర్ హిస్ గ్లోరీస్ సేక్. హిస్ గ్లోరీస్ సేక్. ఒక కంపెనీ వాళ్ళు నేను అపాయింట్ చేసుకునే ఎందుకంటే ఒక పర్పస్ కొరకే. బట్ మన మనసు అంతా దాని మీద ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ అంట, అది చేయాలంట, ఇది రాత్రి పడుతున్నా, లేచినా, ఎక్కడున్నా. అట్లాగే దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తమై మనం సృష్టించాడు. కానీ మనం ఎక్కడున్నా జీవన కొరకు ఏం పని చేసుకున్నా ఆయనకు మహిమ తెచ్చే వారంగా ఉండాలనే సంగతి మనం మర్చిపోతాం. మన మెయిన్ పర్పస్ అదే. వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ గ్లోరీ టు హిమ్. మనం గ్లోరీ చేసుకోవడం కాదు, మనం గ్లోరిఫై చేసుకోవడం కాదు. లేదా మనల్ని మనం నాకు గొప్పతనం ఉంది, గొప్పతనం ఉంది. కొన్నిసార్లు ఈ గ్లోరీస్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ అని అంటూ ఉంటారు. అది కాదు, సెల్ఫ్ గ్లోరీ కాదు. ఆయనను మహిమపరిచే వాళ్ళంగా మనం ఉండాలనే సంగతిని ఈ చాప్టర్లో ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం. సరే, అక్కడే మనం ఎక్కువసేపు ఉండలేము. సెకండ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. 8-14 వర్సెస్లో స్పెషల్లీ 11వ వచనం చదవండి. 11th verse. నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు. ప్రకటించిన వాడును నేనే, రక్షించిన వాడును నేనే, దాన్ని గ్రహింపచేసిన వాడును నేనే. ఏ అన్య దేవతయు మీలో నుండి ఉండలేదు. నేనే దేవుడను, మీరే నాకు సాక్షులు. ఎట్లా మనం ఆయన గ్లోరిఫై చేయగలము? బై విట్నెసింగ్ హిమ్. అది ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఆరోహణం అయిపోతూ కూడా యాక్ట్స్ 1:8 చెప్పిన మాట, లాస్ట్లో చెప్పిన మాట మనం ఎప్పుడోసారి అనుకున్నాం. ద లాస్ట్ వర్డ్ క్రైస్ట్ స్పోక్ ఇస్, మీరు నాకు సాక్షులు అని వెళ్ళిపోయాడంటే అన్నమాట. చివరి మాట సాక్షులు. బైబిల్లో సాక్షులు అని చెప్పి ఆయన ఆరోహణం ఆయన ఎడిషన్స్ చేయబడ్డాయి. కానీ ఆయన పలికిన మాట అంటే, మీరు నాకు సాక్షులు, యు ఆర్ మై విట్నెసెస్ అని. ద లాస్ట్ వర్డ్ క్రైస్ట్ స్పోక్ ఇస్ విట్నెస్ ఇన్ హిమ్. విట్నెసింగ్. ఒకసారి ఒక డిబేట్ జరిగింది, విట్నెసింగ్ ఇంపార్టెంటా, వర్షిపింగ్ ఇంపార్టెంటా? ఇట్స్ ఎవరైంది డిబేట్ అనుకోండి, ఎంతసేపు డిబేట్ చేయొచ్చు. కానీ
వర్షిప్పింగ్ అది టైం బౌండ్ అంటే ఏం కాదు. ఈవెన్ వెన్ వై గో టు బి విత్ లాడ్ దెన్ వీ కెన్ వర్షిప్. కానీ విట్నెసింగ్ ఇట్స్ ఓన్లీ టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్, లిమిటెడ్ టైం. ఇట్స్ టైం బౌండ్. మనం వెళ్ళకముందే ఈ పని చేయాలి, వెళ్ళకముందే పని చేయాలి. లూకాసు 16 ధనవంతుడు అన్నాడు, ఎవరైనా ఇక్కడి నుంచి ఒకరు పోయి సాక్షి చెప్తే బాగుంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కొంచెం సాక్షి చెప్పే పని లేదయ్యా, ఇక్కడికి వీళ్ళు పోవడానికి లేదు, చెప్పడానికి లేదు. కాబట్టి విట్నెసింగ్ మనం ఈ లోకం విడిచిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఆపర్చునిటీ లేదు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దూతలు మహాదూతలు మనం ఆరాధ్యాన్ని చూసాం. హోలీ హోలీ లార్డ్ గాడ్ పెట్టిన పాటలు పాడతాం. మనం కూడా వాళ్ళతో పాట పాడుతూ ఉంటాం. మనం కూడా ఆయనను వర్షిప్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి వర్షిప్ కొరకై ఇంకా టైం ఉంటుంది దండిగా, కానీ విట్నెసింగ్ టైం దండిగా లేదు. కొన్ని దేశాల్లో అప్పుడు ద్వారం మూయబడింది, విట్నెస్ చేయడానికి వీల్లేదు, చెప్పడానికి వీల్లేదు, షేర్ చేయడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి ఇది మనం ఇప్పుడు ఈ తలంపుతో ఆలోచన చేసినప్పుడు వర్షిప్పింగ్ కంటే కూడా విట్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వర్షిప్ ఆపేముంది అంతే కదా, వర్షిప్ కూడా ప్లేస్ ఉంది. అదే టైంలో ఈఆర్ మై విట్నెసెస్, ఈఆర్ మై విట్నెసెస్. ఆయన విట్నెస్ చెప్పే విషయంలో మనం వెనక. అందుకే పౌలు అన్నాడు, నువ్వు ఆ ఊరి పోతే బంధిస్తారంటే బంధకాలు కాదు, నాకు ఏమొచ్చినా సరే, సావుస్ వచ్చినా సరే నేను ఆ పని చేసి తీరాలా అన్నాడు. అది కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. ఈ రిడెంప్షన్ వర్కుల గురించిన విట్నెస్ ప్రపంచానికి అందించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందని మనం చూసుకోవచ్చు. ఇంకొక 43లో ఇంకొక విషయం చెప్దామన్నా ముస్లింకు. 43:1 ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఇవన్నీ నేను ఇచ్చాను. తర్వాత మీరు కాపీ చేసుకుంటే వీటిని వేరే రెఫరెన్స్ కూడా నేను ఇచ్చాను, దాని గురించి మీరు డీటెయిల్గా స్టడీ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత 43:11 అంటే I even I am the God and beside me there is no savior. I have declared and I have saved. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న 11-12 వచ్చాలి. 22 నుంచి 25 వచ్చిన చూడండి, 22 to 25. మనం ఏ కండిషన్లో ఉంటే ఆయన మనల్ని విమోచించాడో విమోచిస్తాడో ఉందంట. Thou hast not called upon me. మనం ఆయన మొదలుపెట్టలేదంట. తెలుగు బైబిల్లో లేదు 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 లేదన్నది. ఇంగ్లీష్లో నాట్లు, నార్లు, నోలు, నీదర్లు అనే మాటలు ఉన్నాయి. verse 22 నుంచి 25 వరకు ఇవి 7 సార్లు ఉన్నాయి. 7 నోలు మనలో ఉన్నాయి. నోన్నా, నాటన్నా, నారన్నా, నీదన్నా ఒకటే. నేను తెలుగులో స్పెసిఫిక్గా లేదు 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 లేదన్నా. ఏం లేదు? నువ్వు నాకు మొరపెట్టలేదు, దహన బలులు తేలేదు, నువ్వు నన్ను ఘనపరచలేదు, రూకలు నా ఇచ్చి నన్ను కొనుక్కోలేదు, నన్ను తృప్తిపరచలేదు, లేదు 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 లేదు. అన్నీ లేకపోయినా ఆయన ఏమంటాడు 24 చివరిలో, ఇవి లేకపోగా నీవు నీ పాపముల చేత నన్ను విసికించితివి, నీ దోషముల చేత నన్ను ఆయాసపెట్టివి. అయితే నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమము తుడిచివేచున్నాను. నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకొనను. మీకా 7:19లో సముద్ర అగాధములో ముంచివేశాను. జెరెమయా 31:34లో I will forgive their iniquities and I will remember their sins no more, no more. I'm 64, uncle 65 దాకా అవుతున్నాను. కానీ నేను ఇంత కిడ్గా ఉన్నప్పుడు 2-3 సంవత్సరాలు నాకు ఇస్తున్నాను. స్కూల్లోకి వెళ్ళి క్లాస్లో కూర్చొని ఎంత ప్రపోజ్ చేశాను, ఇంట్లో ఎంత ప్రపోజ్ చేశాను, ఇప్పుడు గుర్తున్నాయి. అంటే 65 years ముందు గుర్తున్నాయి. కానీ వాట్ హీ సే, I will remember your sins. He says I cannot remember them, but I remember them. అంటే ఆయన మనకి ఇచ్చిన రిడెంప్షన్ అనేది ఎంత డీపెస్ట్ యాక్టో అర్థం చేసుకోండి. మనకు గుర్తున్నాయి కానీ ఆయన ఉన్నాడు, నాకు గుర్తులేవయ్యా అంటున్నాను, నాకు గుర్తుండవు. ఐ విల్ రిమెంబర్ నో మోర్. అంత మంచి మాట అనవచ్చు. నీ పాపము నేను ఇక్కడ జ్ఞాపకము చేసుకోను. కాబట్టి ఆయన మనకిచ్చిన రిడెంప్షన్ వర్క్ అనేది ఎంత గొప్పదో 43లో మనకు అర్థమవుతుంది. ఐ థింక్ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ చాప్టర్. 44లో మనం కొన్ని మాటలు మనం చూద్దామని అనుకున్నా. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, 44లో ఆయన ఏ రాజు ద్వారా విమోచించబోతున్నాడో చెప్తున్నాడు. ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే BC 535లో జరిగింది. BC 535లో జరగబోయే పనిని BC 760లో, అంటే రఫ్లీ 210
30 years ముందు ఆ రాజు పేరు కూడా చెప్పాడు చూడండి. 44 verse 20. 44, I'm sorry, 28, last verse. That said of Cyrus, he is my shepherd. కోరేషు నా యొక్క మందకాపరి అంటా ఉన్నాడు. 44. కోరేషుతో నా మందకాపరి, నా చిత్తమంతా నెరవేర్చువాడా అని చెప్పువాడను నేనే. యెరూషలేముతో నీవు కట్టబడదు అని దేవాలయం పునాది వేయబడినని నేను చెప్తున్నాను. కోరేషు ద్వారా దేవాలయానికి పునాది వేయబడుతుందని 230 years ముందు చెప్పాను. ఇది నెరవేరిందా? నెరవేరింది. ఎజ్రా గ్రంథం 3వ వచనం ఇదే కోరేషు ఆజ్ఞాపిస్తాడు. ఎజ్రా 1:3. 230 సంవత్సరాల తర్వాత ఇది నెరవేరుతుందని చూస్తాం. ఎజ్రా 1:2 చూస్తాం. పార్షిక్ రాజైన కోరేషు ఆజ్ఞాపించింది ఏమనగా, ఆకాశమందున దేవుడైన యెహోవా లోకమందున్న సకల జనులను నా వశం చేసి యూదా దేశమందున యెరూషలేములో తనకు మందిరం కట్టించుకొని నాకు ఆజ్ఞాపించాడు. ఇది 230 years ముందే 44వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో, తర్వాత 45:13 కూడా ఈ మాట మనం చూస్తాం. దేవుడు పేరు పెట్టి చెప్పడం ఎంత విచిత్రం వచ్చిన. 200 సంవత్సరాల ముందు ఏ కోరేష్ పుడతాడో ఎక్కడ పుడతాడో ఏమో తెలియదు అన్నమాట. కోరేష్ పుడతాడు, తూర్పు దిక్కునైనా ఆయన రేపుతాను, ఆయన ఉత్తరంగా జన్మ మీ మధ్య తీసుకొస్తాడు. అతడు యెరూషలేముతో నీవు కట్టబడమనియు దేవాలయం పునాది వేయబడిననియు చెప్తాడు. అదే మాట ఎజ్రా కాలంలో నెరవేరింది. ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు, ఎవరు మీరు ఆయన జన్మలో ఉన్నారో మీరు వెళ్ళి దేవాలయం కట్టండి అని తన రాజా ఖజానాలో వాడిని ఇచ్చి పంపించాడు. తర్వాత బబులోను రాజు నెబుకద్నెజరు ఇంతకు ముందు దేవాలయం తెచ్చినాడు పాత్రలన్నీ కూడా ఇచ్చి పంపించి ఆ కార్యాన్ని ముగించడానికి దేవుడు ఈయన వాడుతున్నాడు. కాబట్టి బైబిలోని కాప్టివిటీ నుంచి ఎవరి ద్వారా వస్తాడో చెప్పాడు, ఏ రీతిగా వస్తాడో చెప్పాడు, ఆ కోరేష్ రాజు ఏమేమి చేయబోతాడో చెప్పాడు. కోరేష్ అనే పేరుకు సూర్యుడు అని అర్థం. ఆ పేరుకు అర్థం కూడా అట్లే ఉంచాడు. నీతి సూర్యుడుగా ఆత్మీయ విమోచన యేసుప్రభు ఇస్తూ శరీర విమోచన మరొక సూర్యుని ద్వారా ఇప్పించాడు. పేరు చెప్పి ఆయన ఈ కార్యాన్ని జరిగించడం అనేది నాకు విచిత్రంగా వస్తుంది. కొంచెం ఇంకా నెక్స్ట్ మనము అధ్యాయాలు చూసుకోవాలి కాబట్టి 47, 48 మనం వెళ్దాం. మరి వీళ్ళని విమోచించాలంటే బాబిలోనియన్ వాళ్ళని శిక్షించాలి. బబులోని వాళ్ళని ఎట్లా శిక్షిస్తారో కూడా 47వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ పాపం ఏంటి, వాళ్ళని ఎట్లా శిక్షించబోతున్నారు. 47వ అధ్యాయంలో ఒకసారి కొద్ది విషయాలు చూసుకోవడానికి మనకు అనుకోవాలి. 47వ అధ్యాయంలో 15 వచనాలు మనకున్నాయి. 15 వచనాలు ఉన్నాయి. 7, 8 చేసుకోవచ్చు. దాని వల్ల 3, 4గా 2, 3, 4గా మనం చేసుకోబడి పెట్టుకుంటే ఇందులో 5 రీతులుగా వారిని శిక్షించబోతామని చెప్తాను. బబులోని వాళ్ళు దే లివ్ లైక్ క్వీన్స్. వాళ్ళ క్వీన్స్ కూడా మనం నేను కూడా చెప్తున్నాం, హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ బాబిలోనియా. ఎందుకంటే రాణి యొక్క నివాసములో ఆ రాణి ఆమె ఒక కొండ ప్రాంతం నుంచి వచ్చింది. కొండ ప్రాంతంలో చెట్లు పూలు ఇవన్నీ ఆమె కొరకని ఆమె నివాసాన్ని కొండ ప్రాంతంలో మార్చి హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్గా తయారు చేసి పెట్టాడన్నమాట. అటువంటి కంఫర్టబుల్ వేలో నివసించారు. అప్పుడు మనకు వాటర్ ఎట్లా వచ్చేది, ఇప్పుడు పవర్ ఉండేది. అప్పుడు వాటర్ రావడానికి అక్కడ డ్యామ్స్ లాంటివి కట్టి మరి వాటర్ పైకి పంప్ చేసేవాళ్ళు. బానిసలు ఉన్నారు కదా, బానిసలు పైకి నీళ్ళు ఈ రొటేషన్ సిస్టంలో వాటర్ను పైకి పంప్ చేసి అట్లా రాణివాసమైన ఉన్నతమైనటువంటి భవనంలో టాప్లోకి నీళ్లు పంపించి అక్కడ గార్డెన్స్ వేసి అవి కిందికి హ్యాంగ్ అయ్యేట్లు చేశారు. అవే హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్. అంటే అటువంటి కంఫర్టబుల్ లైఫ్లో బాబిలోనియన్స్ జీవిస్తూ యూదులు శిక్షిస్తూ వచ్చారు. పైగా హిస్టరీ చెప్తుంది, ఈ తెలివంతా ఎవరితో అని డానియల్ చెప్పాడు రాజు. డానియల్ ఇస్ వైజెస్ట్ మ్యాన్. డానియల్ చాప్టర్ 1లో మనం చూసాం కదా, వాళ్ళకంటే కూడా 10 జ్ఞానంలో శ్రేష్ఠుడు కాబట్టి
దానియేలును దేవుడు తన రాజ్యంలో తర్వాత ఆ రాజు తన తర్వాత స్థానం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐ వాంట్ దీస్ థింగ్స్ అంటే తన ఎవరు తయారు చేశాడు కాబట్టి డిజైనర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ గార్డెన్స్ బ్యాబిలోన్ అంటే కూడా మనం డానియేలు అని చరిత్రలో నేర్చుకుంటాం. దేవుడు తన ప్రజలను దీవిస్తూనే మిగిలిన వాళ్ళందరినీ శిక్షించడానికి కాపాడడానికి బాబిలోనియన్స్ దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. కానీ ఇది బాబిలోనియన్స్ వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ మాత్రమే చూసుకున్నారు, యూదుల కంఫర్ట్ చూసిన వాళ్ళు కాదు. అందుకే నెక్స్ట్ టైం ఉన్నాడు మీరు బానిసలు అవుతారు అంటాడు. 1-3 వచ్చిన కన్యకైన బబులోను క్రిందికి మంటిలో కూర్చుండము. ఇప్పుడు నువ్వు రాజకుమారిగా రాణిగా సింహాసనం కూర్చుంటున్నావు, క్రిందికి దిగు మంటిలో కూర్చుంటారు. 7% కింద వస్తుంది. రెండో లైన్ చదవండి. సింహాసనం లేకంటే పవర్ పోతుంది అనమాట. పవర్ పోతుంది. వర్స్ 2 అంటే ఎవరు ఇప్పుడు రాణి కాదు, ఎవరు బానిస అయిపోయింది. మనకు మెషిన్స్ ఉన్నాయి, వీ డోంట్ నీడ్ దట్. ఆ రోజుల్లో పెళ్లి విసిరాలంటే బానిసలే విసిరేవాడు. బాబిలోనియన్ పీపుల్ ఆర్ ది స్లేవ్స్ నౌ అని చెప్తున్నారు. అట్లా 3 వచనాల్లో వాళ్ళని స్లేవ్స్గా చేస్తారని చెప్తున్నారు. తర్వాత 4 వచనాల్లో 5, 6, 7 వచనాల్లో ఇజ్రాయెల్స్ పక్షంగా మీరు క్రూయల్గా బిహేవ్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా నేను మిమ్మల్ని డార్క్ రూమ్లో పంపిస్తున్నాను అంటున్నారు. మన పిల్లలు కదా డార్క్ రూమ్లో పంపిస్తారే, అట్లా నేను మిమ్మల్ని డార్క్లో పంపిస్తాను, డార్క్నెస్లో పంపిస్తాను. డార్క్నెస్లో ఎట్లుండాలా? యూ షుడ్ సిట్ ఇన్ సైలెన్స్ అని చెప్తున్నారు. అంటే మీ పవర్ అంతా పోతుంది, మీకు ఏమీ లేకుండా అయిపోతుంది. ఇంతవరకు మీకున్నటువంటి ప్రకాశం, ఆ గ్లోరీ అంతా కూడా పోయి చీకట్లో కూర్చున్న వాళ్ళలాగా మీరు అయిపోతారు. తర్వాత 8, 9 వచనాల్లో ఇంతకుముందు మీరు ప్లెజర్స్ను ప్రేమిస్తూ వచ్చారు. భర్త యొక్క ప్రేమ, పిల్లల ప్రేమ, వాడి సౌకర్యాలు, వాడి సుఖాలు, ఇవన్నీ మీరు అనుభవించారు. రాబోయే దినాల్లో యూ విల్ లూజ్ దేర్ హస్బెండ్స్. మీరు భర్తను పోగొట్టుకుంటారు, నిజవరాన్ని అయిపోతారు. యూ విల్ లూజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. భర్త లేకుండా పిల్లలు లేకుండా ఉంటే ఏం సంపర్కించాలి? ఏం సమాచారం? ఎప్పుడైనా స్త్రీలు ఇఫ్ మై హస్బెండ్ డైస్ అంటారు అనుకోండి ఒకసారి ఎట్లా, అప్పుడే మన సిచ్యువేషన్ అంతా మారిపోతాం. పిల్లలు కూడా లేకుండా పోతారు అనుకోండి ఎట్లా. కాబట్టి దేవుడు బబులోను వాళ్ళను క్రమపరచమని, బబులోను జ్యూస్ను డిసిప్లిన్ చేయమని పంపిస్తే వీళ్ళు వాళ్ళను కఠినంగా 70 ఏళ్ళు శిక్షించారు. కాబట్టి ఇప్పుడు బాబిలోను శిక్షిస్తారని చెప్తాను. వీళ్ళు చేయడానికి కారణం ఏంటి? దే ట్రస్టెడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ విజ్డమ్. 10-11 వచ్చిన మాట చెప్తున్నారు. యూ ట్రస్టెడ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ విజ్డమ్. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తున్నాను, మీ విజ్డమే మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది అని. మీ విజ్డమే మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది. ఏమిటి ఆ విజ్డమ్? డానియేలు గ్రంథం 5వ అధ్యాయం ఉంది. వాళ్ళ చుట్టూ పెద్ద ప్రాకారం కట్టుకున్నారు. యూఫ్రటీస్ నదిని దాని చుట్టూ కందకంతో నుంచి నీళ్లు పారించినారు. ఎవరు రాలేరు అనుకున్నారు. 2-3 రోజులు డిన్నర్ చేసుకొని తప్పట్టు రాగున్నారు. రాజు ప్రజలందరూ తాగున్నారు. వాచ్మెన్లు కూడా తాగేసినారు. తాగి గేట్లు క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయారు. గేట్ క్లోజ్ చేయకపోతే తప్పు అయిపోయింది. శత్రువు రావడం, యూఫ్రటీస్ నది దాని దగ్గర ముందే వాడు భూమిలో సొరంగం తవ్వుకుంటూ వచ్చి సరిగ్గా డిన్నర్ జరిగే టైంలో రంధ్రం కొట్టేసి నీళ్ళన్నీ పంపించేశారు, బయటికి పంపించేశారు. సైన్యం అంతా వచ్చారు, గేట్లు తెరవబడి ఉన్నాయి, లోపలికి వచ్చారు, రాజు చంపేశారు. కాబట్టి వీళ్ళ జ్ఞానాన్ని నమ్ముకుని మేము భద్రంగా ఉన్నాము అనుకుంటే ఆ ఏ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు నమ్ముకున్నారో ఆ జ్ఞానము ద్వారానే నెబుకద్నెజర్ రాజు యొక్క ముని మనవడు బెల్షస్సరు, అతడు మనం దానిలో 5 చూస్తాం, మినేటెక్కులు ఉపాసన ఉంటారు. అదండి అట్లా అవుతారని దేవుడు ముందే చెప్పాడు. చూడండి, ముందే చెప్పడం ఎంత బాగుంది. తర్వాత
12, 13, 14, 15 వచ్చాల్లో వాళ్ళు చిల్లంగితనం చేయడం, విచ్ డాక్టర్స్, విచ్ క్రాఫ్ట్, దీన్ని అలవర్చుకున్నారు. కానీ ఏ దేవుడైతే వాళ్ళకు ఇలాంటి అధికారం ఇచ్చాడో ఆ దేవుడిని వాళ్ళు ఘనపరిచిన వాళ్ళు కానీ ఆయన విచారణ చేసిన వాళ్ళు కానీ కాదు. అందుకు నేను మీకు ఎవరు సహాయం చేసేవాడు లేకుండా మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తున్నాను అంటే మేము విచ్ డాక్టర్స్ కానీ మేము విచ్ క్రాఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు కానీ మీకేమి సహాయం చేయలేదు, ఏమి చెప్పలేని స్థితికి నేను మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాను అని అంటారు. నెబుకద్నెజర్ ఒక్కడే దేవుడు ఆయన్ను గడ్డి తినిపించిన కారణాన నెబుకద్నెజర్ ఒక్కడే దేవుడిని ఘనపరిచిగా మనకి 4వ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది. ఒకసారి డానియల్ చాప్టర్ 4 చివరి 2వ వచనం. డానియల్ చాప్టర్ 4 చివరి 2వ వచనం. At the same time, my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselors and nobles restored to me. I was restored to my kingdom, and excellent majesty was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఆనర్ చేస్తున్నాను. ఈయన ఒక్కడే గుర్తించాడు ఆయన. ఈయన గుర్తించడానికి కారణం ఏంటి? ఈయన దేవుడు అరణ్యాన్ని పంపించి పశువులాగా మార్చేస్తే అప్పుడు ఆయన గమనించి నేర్చుకొని మళ్ళా తన తెలివి దేవుడు తనకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఆనర్ ద కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్. తర్వాత So all of whose works are truth and his ways justice, and those who walk in pride he is able to abase. ఎంత మంచి మాట. ఆయనను స్తుతించుచు కొనియాడుచు ఘనపరుచుచున్నాను. ఈ ప్రైజ్ లేదు, కొనియాడినాడు, ఘనపరిచాడు. తర్వాత వచ్చిన రాజులు ఎవరు మళ్ళీ ఆయన ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా విగ్రహాలు పూజించడం. మనం 5వ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంది. 5వ అధ్యాయంలో 1-2 వచ్చారు. verse 4 చూడండి. chapter 5 and verse 4. వారు బంగారు, వెండి, ఇత్తడి, ఇనుము, కర్ర, రాయి అను వాటితో చేసిన దేవతలను స్తుతించుచు నెబుకద్నెజర్ పరలోక ప్రాణులను స్తుతిస్తే వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఏం చేశారు? కర్ర, వెండి, ఇత్తడి, ఇనుము అనే ఆ దేవతలను పూజిస్తూ వచ్చినారు. అందుకే దేవుడు మీకు సహాయకులు లేకుండా నేను సంపూర్తిగా మేము నాశనం చేస్తానని చెప్పని 47వ అధ్యాయంలో చెప్పడం మనకు కనిపిస్తుంది. 48లో కొన్ని విషయాలు చూడడానికి చాప్టర్ 48లో ఫస్ట్ వర్స్ చదవండి. నాకు ఇశ్రాయేలు పేరు కలిగిన వారులారా, యూదా జనములో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన వారై యెహోవా నామముతో ప్రమాణం చేయుచు ఇశ్రాయేలు దేవుని నామమును స్మరించుచు నీతి సత్యములను అనుసరించు వారులారా, ఈ మాట ఆలోచించుడు. 47లో బబులోను ఏ రీతిగా నాశనం చేస్తానని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్తో మాట్లాడుతున్నాడు. హియర్ ఈ దిస్ ఆలోచించము అనే మాట. తర్వాత దాన్ని ఒకరు మనం రెండో భాగంగా 6 నుంచి 11 వచనాలు రెండో భాగం ఇస్తే 6వ వచనం అదే మాట చూడండి. 6వ వచనం బిగినింగ్లో నీవు ఈ సంగతులు విని ఉన్నావు, ఇదంతయు ఆలోచించు. ఈ మాటలు ఆలోచించమని చెప్తే 5 వచనాలు విన్నారు. ఇప్పుడేమన్నాడు? విన్నావుగా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆలోచించాలి, ఆలోచించాలి. తేడా ఉంది కదా. ఆలోచించడానికి ఆలోచించడానికి సిమిలర్గా ఉన్నట్టుగా ఉంది. కానీ మనం చాలాసార్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు గంట సేపు మనం ఆలోచించాలి, కానీ మళ్ళీ ఎంతసేపు ఆలోచన చేస్తాము? మనం మర్చిపోతాం. కొన్నిసార్లు లాస్ట్ సండే ఏం మెసేజ్ చెప్పారంటే మనకు గుర్తే ఉండదు. కానీ దాని గురించి ఆలోచించి ఉంటే మన మనసులో మనము మర్చిపోలేం. నాకు ఒక సర్ప్రైజింగ్ స్టేట్ 1967లో 66-67 నేను అనంతపురం చదువుకున్నాను. శ్రీశైలంలో మా ఫాదర్ ఉన్నాడు. బస్సులో పోవాలి. వాళ్ళు బస్సులు ప్రైవేట్ బస్సులు ఉండేవి. కర్నూలులో మెడికల్ కాలేజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బస్సు దిగితే అది కొండారెడ్డి బ్రిడ్జ్ దగ్గర పోయి అక్కడ ఆగి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు 1 అవర్ టైం ఉంటుంది. బస్సు నేను ఈ 1 అవర్ 10 బస్సు ఎక్కడ దిగమంటాను. నేను దిగి ఒక సండే ఆ చర్చిలో అక్కడ వర్తమానం చెప్పి వెళ్ళిపోయాను. ఒక 4 or 5 years బ్యాక్ ఆయన ఒక ఆయన నిలబడి ఆ మెసేజ్ నాకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. లైక్ 1966లో చెప్పిన వర్తమానం మీరు అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వర్తమానం చెప్పారని అంటున్నాను.
66 ఎక్కడ లైక్ ఇప్పుడు మేబీ 2005-06 అనుకోండి, సంథింగ్ లైక్ 40 years తర్వాత చెప్పడం అంటే ఆయన ఏం చేసింటాడు అనమాట, విందని మెడిటేట్ చేసింటాడు. సో వీ నీడ్ దట్ వెరీ మచ్. ఈ రోజుల్లో మనకు వర్తమానాలు దండిగా ఉన్నాయి, ఎక్కడ క్లిక్ చేసిన ఇంటర్నెట్లో అక్కడ ఇక్కడ దండిగా ఉన్నాయి. మనం ఆలోచిస్తున్నాము కానీ ఆలోచించడం లేదు. అదే అన్నాడు, నౌ సీ ఆల్ దిస్, ఇంగ్లీష్లో సీ ఆల్ దిస్ అనేది, తెలుగునేమో ఆలోచించుకునే వాళ్ళు. యూదా వాళ్ళారా, నేను బబులోని వాళ్ళకి ఏం చేయబోతున్నానని చెప్పాను కదా, మీరు ఆలకించారు. దాన్ని మీరు ఏం చేయాలి, ఆలోచించాలి. నేను ఎవరో వాళ్ళకి ఏం చేశానో మీకేం చేయబోతానో ఆలోచించాలి. మనం కూడా మన ఫ్యూచర్ విషయమే ఆలోచించాలి. ఫ్యూచర్ అంటే జాబ్ విషయమే ఆలోచిస్తున్నాము, పిల్లల విషయమే ఆలోచిస్తున్నాము, ఇళ్ళ విషయమే ఆలోచిస్తున్నాము, ఆరోగ్యాల విషయమే, హెల్త్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఆత్మీయ విషయాల కొరకైనటువంటి ఆలోచన మనము కలిగి ఉండాలి. 6 to 11 సెకండ్ పోర్షన్ చూడండి. తర్వాత 12 to 16 verse 12 చూడండి. యాకోబు, నేను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు, నాకు చెవి యొగ్గమంటే ఏంటి? ఆలోచించాలి. ఏం చేయాలా? దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మళ్ళీ చెవులు అంటే ఈ చెవులు కాదు, ఈ చెవులు కాదు. దాన్ని మనము జీవితంలో అనుసరించాలి. కాబట్టి ఈ పోర్షన్లో చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన నువ్వు వినాలి, తర్వాత ఆలోచించాలి, దానికి విధేయత చూపాలి అన్నాడు. కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో ఈ 3 కూడా మనం నెరవేర్చాలి. ఎందుకు నెరవేర్చాలో చివరిలో verse 17 నేను చెప్తున్నాను చూడండి. Thus says the Lord, your Redeemer. He is the Redeemer. He is the Redeemer. రెడీమర్ మాట వినాల, రెడీమర్ మాట ఆలకించాలి, ఆలోచించాలి, రెడీమర్ మాటకు విధేయత చూపాలి. ఈజ్ ద హోలీ వన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అంటే మీలో హోలీనెస్ లోపించింది, దాని విషయమే నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. దాన్నే మీరు ఆలోచించాలి, ఆ తర్వాత దానికి మీరు విధేయత చూపాలి అని చెప్తూ 48 chapter ముగిస్తాను. ఇన్ ఎ బ్రీఫ్, ఐ థింక్ ఐ ran through 9 chapters, but it's only in a nutshell. దాని తర్వాత ఈ డివిజన్ మీకు మీరు కాపీ చేసుకుంటే లాస్ట్లో మీకు మరికొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. ఈ చిన్న దాంతో మనం క్లోజ్ చేసుకున్నాము. కానీ ఎనీ మోర్ డౌట్స్, ఎనీ ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్ ఫ్యూ మినిట్స్, 9-5 minutesలో మనం చూస్తాం. ఈ ఇజ్రాయలైట్స్ పనిష్ చేయడానికి సెంట్ టు బాబిలోన్ కదా, జ్యూస్ టు బాబిలోన్ కదా. వై డిడ్ హి చూస్ బాబిలోన్ అంటే ఏమైనా ఉందా స్పేస్ దానికి? బాబిలోన్ చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే నెబుకద్నెజర్ దేవుని మాట వింటాడు, విధేయత చూపుతాడు. 2 chapter 4లో చూసాం కదా. కాబట్టి నెబుకద్నెజర్ను మనసును మార్చగలను అని దేవునికి తెలుసు. మార్చడానికి డానియేలు తీసుకెళ్ళి నెబుకద్నెజర్ భవనం పెట్టాడు. కానీ ఎవరి ద్వారా అయితే కార్యాలు సులభంగా ఆయన చేసుకోగలడో వాళ్ళ దగ్గరికే పంపిస్తాం. మనం కూడా ఒక ట్యూటర్ని అపాయింట్ చేయాలి మన అబ్బాయికి. ఎవరిని చూస్తాం మనం? హూ కెన్ కన్వీనియంట్లీ టీచ్ మై చైల్డ్ అనుకుంటామో అట్లా నెబుకద్నెజర్ 70 years క్యాప్టెన్ కన్నా నెబుకద్నెజర్ 45 years రూల్ దెమ్. మిగిలిన వాళ్ళందరూ 25 years అన్నమాట. సో మ్యాక్సిమం పీరియడ్లో తన బిడ్డలను క్రమపరచడానికి నెబుకద్నెజర్ పనికొస్తాడు కాబట్టి బాబిలోన్కి పంపించాడు. దానికి ఇంకోటి ఏంటంటే బాబిలోన్ అంటే ఎక్కడైతే మొట్టమొదటి ఆదాము దేవుడు సైతాను టెస్ట్ చేశాడో దానికి దగ్గరే అనమాట. ఆ ప్లేస్ దగ్గరనే అది కూడా గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ అక్కడే ఉందని మనం అనుకుంటాం. ఎందుకంటే ఏదేని నుంచి ఒక నది వచ్చింది, అది 4 చీలుకలు అయింది. అందులో యూఫ్రటిస్ అని కనిపిస్తుంది కదా, యూఫ్రటిస్ హిదకిల్ అనే నదులు కనిపిస్తాయి. సో ఎక్కడైతే మానవుడు ఓడిపోయాడో అక్కడే ఓడిపోయిన స్థలానికి పంపించి వాళ్ళని డిసిప్లిన్ చేసి క్రమపరచడానికి దేవుడు ఇష్టపడతాడు. ఒకసారి లైక్ ఒక ఆట ఆడుతున్నాం అనుకోండి, ఎక్కడ ఫౌల్ అవుతుంది, సే ఫుట్బాల్ ఏదైనా ఆడుతున్నారు, ఫౌల్ అయిన తర్వాత ఏం కొట్టినా మళ్ళీ ఎక్కడ తీసుకొస్తారు? ఫౌల్ అయిన ప్లేస్ దగ్గరికి తీసుకొస్తారు. కానీ మానవుడు ఓడిపోయిన స్థానానికి తీసుకొచ్చి దేవుడు అక్కడ నెబుకద్నెజర్కు మారుమనసు అనుగ్రహించి వాళ్ళ ద్వారా అక్కడే వాళ్లకు దేవుడు సత్యాన్ని నేర్పించి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొస్తాడు. అట్లా మనకు మనం అనుకోవడానికి స్కోప్. Anything else? So if you first 42-48 is only for physical redemption of the present Israelites.
మెయిన్లీ ఫిజికల్ రిడమ్షన్. దాంట్లో కొద్దిగా స్పిరిచువల్ రిడమ్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది. బట్ సెకండ్ పోర్షన్ మెయిన్లీ స్పిరిచువల్ రిడమ్షన్. ఇప్పుడు దీంట్లో 44 is the middle chapter. We find the name of Cyrus through whom physical redemption came. Next రేపు మనం చూసే దాంట్లో 53 will be the middle chapter. Spiritual redemption, Christ మనకు క్లియర్ కనిపిస్తాడు. ఇక్కడ Cyrus and Christ మనకు కనిపిస్తాడు. But one thing I understood, the number of chapters in Isaiah is equal to the number of books in the Bible. Yeah, right. 66 books. Nobody even realized that. And exactly we have seen 40th book is compared to the book of Matthew. Same things we find. Chapter 3 verse 3 is here verse 3 again. Same verse also. 40th chapter verse 3 is equal to third chapter 3rd verse of book of Matthew. So Koresh ఎంతకాలం బలిస్తాడు? Cyrus, Cyrus I think 536 నుంచి 29 అనుకుంటాను. 7 years అనుకుంటాను. 7 years. Yeah, I think. Cyrus Daniel Leinster. Cyrus కాదు. Darius. Darius. అంటే there were co-reasons అన్నమాట. Halfway. Cyrus from 538 to 529. That's all. 538 to 529. 538. So అప్పుడు 36లో ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తాడు. కావున మీరు ఎవరైనా జన్లైనారు మీరు వెళ్ళి దేవాలయానికి ఆజ్ఞాపిస్తారు. అది మనం చాప్టర్ 44:28లో ప్రాఫెసీ చేస్తాం. సో అక్కడ నుంచి తిరిగి ఎప్పుడు వెళ్తారు? 36లోనే ఒక బ్యాచ్ వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఎజ్రాతో వెళ్ళేవాళ్ళు. ఐఎమ్ సారీ, ఎజ్రా కాదు, జెరుబాబెల్తో వెళ్ళేవాళ్ళు. 70 years తర్వాత ఎజ్రాతో ఇంకో బ్యాచ్ వెళ్తారు. నెహమ్యా థర్డ్ బ్యాచ్ వెళ్తారు. మొత్తం 3 batches వెళ్తారు. ఎజ్రా గ్రంథంలో 2వ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ బ్యాచ్ వెళ్ళేవాళ్ళు కనిపిస్తారు. 7th chapterలో 2వ బ్యాచ్లో వెళ్ళేవాళ్ళు కనిపిస్తారు. Matthew 25:31 Son of Man will judge the nations. Right side ఏమో Jesus, right side ఏమో sheep ఉంటారు, goats ఉంటారు. Just he just mentioned, as I mentioned. అది మనము 1000 years reign-లోకి entering into 1000 years reign. 7 years tribulation period-లో ఎవరైతే యూదులకు సహాయం చేశారో వాళ్ళతో నేను చెరసాలలో ఉంటుంది, ట్రిబులేషన్స్లో మా వాడు ఉంటే యూదు ఉంటే చూడడానికి మీరు వచ్చారు కనుక నా తండ్రి మీ కొరకే సిద్ధపరిచిన రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించంటే ఎంటర్ ఇంటూ 1000 years reign. So it is believers కాదు, బిలీవర్స్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ టు హిమ్, వి ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్. మనం ఇలా చూస్తున్నాం కదా, వేర్ ఎవర్ హీ గోస్ విల్ గో ఇన్ యువర్ ప్లేస్, విల్ బి విత్ అండ్ విల్ బి ఇన్ గ్లోరిఫైడ్ బాడీస్, బట్ దే విల్ బి ఇన్ ఫిజికల్ బాడీస్. ఫిజికల్ బాడీస్లో ఉండే వాళ్ళతో చెప్పేది నాకు షీప్ అంటే రైట్ సైడ్ షీప్ ఉంటారు, గోట్స్ అంటే మళ్ళీ దే డోంట్ నో ద షెపర్డ్. We are already caught up in heaven. We are in the Lord. Chapter 4 verse 1లోనే మనం రెవల్యూషన్లో కమ్ హియర్ అనే కేకలాగానే మనం వెళ్ళిపోతాం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో మనకి మన తప్పు దేవుడు రిమెంబర్ నో మోర్ కదండి, ఈ రిమెంబర్ ఆ సిన్స్ నో మోర్ కదా, దిల్ నాట్ బి పనిష్మెంట్ కదా బిలీవర్స్కి, ఇస్ నో పనిష్మెంట్ బట్ రివార్డ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఆర్ యాక్షన్స్. రివార్డ్స్ ఉంటాయి.
ఇప్పుడు మనం ఇండియన్స్ మన వాళ్ళు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళారు, ఒక్క షీల్డ్ కూడా రాలేదు, ఏం గోల్డ్ రాలేదు కదా వచ్చింది, ఒక బ్రాంజ్ వచ్చింది, ఒక బ్రాంజ్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ ఇండియా తీసుకుని జైల్లో పెట్టాలి మరి పరీక్ష, బికాస్ దే లాస్ట్. అట్లా 2 Corinthians 5:10 ఉండేది ఏంటంటే ఇట్స్ బీమా, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ కొరింథియన్స్ అక్కడే గ్రీక్లో ఒలింపిక్స్కి వచ్చాయి కదా. బీమా అంటే అంపైర్ గేమ్ అయిపోతూనే వెళ్ళి హీఈస్ వన్ అని షీల్డ్ ఇస్తాడే అదనమాట. గెలిచిన వాడికి షీల్డ్ ఇచ్చాడు, ఓడిపోయిన వాడికి పనిష్మెంట్ చెప్పలేదు. అట్లాగే స్పిరిచువల్ లైఫ్లో మనం ఓడిపోయినా కానీ వీ హ్యావ్ నో పనిష్మెంట్, బట్ వీ డోంట్ గెట్ షీల్డ్, బహుమానం ఉంది. దట్స్ బీమా జడ్జిమెంట్. కానీ సిన్నర్స్ జడ్జిమెంట్ అదే పనిష్మెంట్ చెప్పేది. వైట్ థ్రోన్ జడ్జిమెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బీమా జడ్జిమెంట్. So 2 Corinthians 5:10 is bima judgment. Greek Bible says it's bima. Yeah. కానీ అందరూ బిలీవర్స్ ఉంటే దేవుడు క్వశ్చన్ చేస్తారు కదా. చేస్తాను నేను అదే అందుకే ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలు చొప్పున అది మంచివైన సరే చెడ్డవైన సరే చెడుగులు చేస్తారు అన్నమాట. దేహంతోనే చేస్తారు, వాటి ఫలమును పొందుతారు, ఫ్రూట్ మాత్రమే. బహుమానం పొందడానికి మనం క్రీస్తు న్యాయతోనే ప్రత్యక్షం. వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఎందుకు చేయలేకపోతే వాళ్ళు సిగ్గు తలంచుకుంటాం. వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ రివార్డ్. మేము పిల్లలకి మార్కులు వేస్తాం, కానీ మార్కులు ఏం కాదు, మనకు మార్కులు. మరి పాపం ఏమవుతుందంటే రెవల్యూషన్లో కూడా ఆయన ఇంకా వధించమన్న గొడవలా ఉంది. ఆ యేసు రక్తం ప్రతి పాపం నుంచి మనకి అడిగి పవిత్రపరుస్తుంది. సో క్లెన్లీనెస్ పార్ట్ వరకు జరుగుతుంది కానీ రివార్డ్ మాత్రం ఉంది. So, and in the temple of the God, there are some vessels, some for honor, some for dishonor. Are the believers can? Believers can. Temple of God and we are the temple. Who are the temple? Believers are the temple. So for temple of God, for dishonor, dishonor, we don't get the reward. Those who have lost the game, when they go to their country, they'll just down their heads and go. If they have won the game, they go on and they have big application down. And whatever we do in flesh, they will fire to test us. Yeah, first chapter 3. They will be tested with fire. 3:13. Each one's work will become manifest, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work. If the work of first. Yeah, if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved. Salvation eternal. We will suffer loss. We don't get crown, but we don't lose salvation. Happy with the one? మనము ఈ ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉంటాము. 1, 2, 3 ముగ్గురు నిలబెట్టారు. ఫైనల్గా సెకండ్ హాఫ్ ముందు చెప్తారు. సెకండ్ హాఫ్ చెప్తే